गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सच्चे सौदे दे नां ते चलदे डेरे बारे विचार करांगे। विचार शुरू करन तो पहलां ही दस देवां कि ये निंदिया नहीं है, सच है। क्योंकि कुछ लोग सच्ची गल कहण नूं भी निंदिया कह दिंदे हन। निंदिया हुंदी है अपने कोलों गल बना के किसी दी वाधू दी बदनामी करनी, भाव अणहोईयां गल्लां करनियां। सच्चो सच बयान करना निंदा नहीं हुंदी। कई कह दिंदे हन कि देहधारी गुरु तो बिना पार उतारा नहीं हुंदा, पर यह सच है कि देह किसी नूं पार नहीं लाउंदी। बचनां दी कमाई ही पार लाउंदी है। सुणत कमावत होत उधार। प्यास पानी बुझाउंदा है, घड़ा नहीं। भाव कि इन्हां दियां देहां खाली घड़े हन, इन्हां विच ज्ञान रूप पानी नहीं। सिरसे वाला ये डेरा शाह मस्ताना तो शुरू होया, जो कि ब्यास वाले सावन सिंह दा चेला सी। मस्ताने नूं राधा स्वामी गुरु डंम का प्रचार करने वास्ते सिरसे वाल भेजिया, पर इधर आके इन्हां दा प्रचार करन दी बजाय आप ही गुरु बन बैठा अते सच्चा सौदा दे नां ते अपना गुरु डंम चला लिया। ब्यास वालियां नाल इस दी टुट गई, जिस दा सबूत इसने अपना नवां नाम शब्द बना लिया, जो पंज शब्द जोत निरंजन ओअंकार ररंकार सतनाम सोहं इसनूं व्यास वालियां तो मिले। उन्हां नूं बदल के नवे पंज शब्द सतपुरख अकाल मूरत अविनाशी निरंकार शब्द स्वरूपी राम बना लई। ते कुछ देर बाद आप ही अपना बनाया नाम बदल के तीन शब्द कर दिते, सतपुरख अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम अते दो शब्द अविनाशी ते निरंकार विचों कट दिते। ब्यास वालियां नाल टुटण दा दूजा सबूत इन्हां ने सिरसे वाले डेरे कदे भी सावन सिंह दी बरसी जां जन्मदिन नहीं मनाया। सो कहण दा भाव इन्हां दा वड्डा गुरु मस्ताना अपने गुरु तो ही भगौड़ा है। सावन सिंह ने मस्ताने नूं कोई गद्दी नहीं दित्ती। साह मस्ताना तो बाद सिरसे डेरे दी गद्दी ते सतनाम सिंह बैठा। सतनाम सिंह तो गद्दी गुरजंट सिंह राजस्थानी दा नां वरत के पिस्तौल दी नोक ते गरमीत सिउणे लई। भारती पत्रकारी दे इतिहास विच कई धमाके करने लई मशहूर तैलका ने यह भेद खोलिया। यह भी दसणयोग है कि तैलका दी इस रिपोर्ट तो पहला दिल्ली दे सीनियर अकाली नेता अवतार सिंह हित भी टीवी उपर प्रसारित बहस दौरान गुरजंट सिंह राजस्थानी नाल इस दे संबंधां दी पुष्टि कर चुके हैं। प्रताप सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि मौजूदा डेरा मुखी गुरजंट सिंह राजस्थानी की सहायता नाल डेरे दे पहले मुखी सतनाम सिंह दे कन्न ते पिस्तौल रख के डेरे दा मुखी बनिया सी। उन्हां ये भी कहा कि डेरे की तलाशी लई जावे तां भारी मात्रा विच असला बरामद हो सकता है। डेरे विच वड्डी गिनती विच अपराधी लोग पनाह लई बैठे हन। सौदा साध दे साबका ड्राइवर खट्टा सिंह ने भी दस्सिया कि साह सतनाम तो गद्दी हथियाउण दा ये राज डेरे दे मैनेजर फकीर चंद नूं पता सी। इस करके उसनूं मार दिता गया, जिस दी राम कुमार बिश्नोई ने CBI जांच मंगी है। डेरे दे एक होर साबका ड्राइवर गोबिंद सिंह ने कहा डेरे दे मैनेजर फकीर चंद नूं कतल करन दा हुक्म सौदा साध ने मेरे सामने दिता सी। यह है इन्हां दी चल रही गुरगद्दी दी असलीयत। अज ये साझा नाम राम रहीम सिंह अते सारे धर्मां दे चिन्ह लिख के ही सब दा साझा अखवाउंदा है। पर जदों दिल्ली विच सिखां नाल, गुजरात विच मुसलमानां नाल ते उड़ीसा विच ईसाइयां नाल धक्का होया,
ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਭਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਬਘਿਆੜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸਾਂਝੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਨ? ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਟੋਕਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਆਲੂ, ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਟੋਕਣ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਝੂਠਾ ਲਾਡ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਟੁਕਣਾ ਦੇਈ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ ਦੀਏ ਨੋਟ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਓ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਨਕੋ। ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਕ ਵੀ ਟੋਕਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਚਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਲਾਈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਗੋਰੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਦਾ, ਤਰਜ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਰਸ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ DSP ਬਦਲਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 34 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕਣ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਫਸਲ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਦੀਨ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਦਾਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੰਭੀ, ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਪੰਥਦੋਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਹਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜੂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਐਸੇ ਅਭਾਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਹੋਰੀ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਮਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 20-25 ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਮਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਤਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਟਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਬਸ ਡਾਟਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਰਨਾਮਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਗਨ ਲਾਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 400 ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ PGI ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 166 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਵੀ ਸਰਜੀਵਨ, ਸਪਨਾ ਤੇ ਨੀਰਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਏ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੂਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਡੇਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ CBI ਨੇ 18 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 18 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਘਰੌਂਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ MLA ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ 2000 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖਾਨ ਪਾਵਨ ਖਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਨਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੁੱਤ ਲਈ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਦਲੀ ਪੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 20,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਛਿੱਤਰ ਚਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਦਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲ ਛਿੱਤਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹਨ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗਰਲਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਤਿਆਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 12,000 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਖਾਸ ਚੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਚੱਲਦੇ 295 ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਹਲੀਆਂ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਚੱਲਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਤੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਵਾਰੀ, ਬਾਰ ਦੀਏ ਪੁੱਤ 4, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਵਰਗੇ ਜੰਮ ਪੈਣ 1000। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ TV ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।